ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 1 ራሽናል ነምበርስ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ይህን ዩኒት ኮምፕሊት ታረግን በኋላ ወይም ከጨረስን በኋላ የራሱ የሆነ ዓላማ አለው። ያ ማለት እያንዳንዱ ተማሪ ምን ማወቅ አለበት የሚለው ነገር ተቀምጧል። So after completing this unit, you should able to define and represent rational numbers as a fraction. This is the first objective. Next, show the relationship among the whole number, integer, and rational number. Insert order rational numbers, and finally perform operations with rational numbers. Okay? ስለዚህ after completing this unit, ይህን ዩኒት ከጨረስን በኋላ ዋናው ዓላማችን ምንድነው? እንግዲህ define and represent rational numbers as a fraction and show the relationship among whole number, integer, and rational number. And the third is order rational numbers and finally perform operation with rational numbers. ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮችን ማድረግ ተቻል የዩኒት በቀላሉ ተረድተነዋል ወይም ተገንዝበነዋል ማለት ነው። So there is an introduction here. In the previous grade you had already learned about fractions and decimals. Thus numbers together with integers form a bigger set of numbers known as the set of rational numbers. እንግዲህ በላውድ ግሬዳችን ወይም the previous grade ላይ ስንላው በአምስተኛ ክፍልና በስድስተኛ ክፍል ትምህርታችን ላይ ስለ fractions and decimals ተምረናል። fractions እና decimalen ከኢንቲጀር ጋር አንድ ላይ በማድረግ ሌላ የነምበር ሲስተምን ይሰጡናል። ያ የነምበር ሲስተም ደግሞ set of rational numbers ይባላል። simply rational number እንለዋለን። In this unit, you will learn about rational numbers and their basic properties. You will also learn how to perform the four fundamental operations on the rational numbers. So, what are the four fundamental operations? Addition, subtraction, multiplication, and division. So, we will perform those four fundamental operations on rational numbers. Okay, ስለዚህ ይሄንን ነው የምናደርገው ማለት ነው በዚህ ዩኒት አጠቃላይ ነገር ያለው። So እንደ ኢንትሮዳክሽን ይሄን ካልን በኋላ ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ቶፒካችን እናልፋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ the concept of rational numbers ይለናል። the concept of rational numbers. So እዚህ ጋር እንግዲህ ግሩፕ ወርክ አለ። አንዳንድ ቶፒኮች ስር ላይ እንግዲህ ግሩፕ ወርክ እናገኛለን። ግሩፕ ወርክ ማለት አንዳንዴ በአክቲቪቲ ይቀየራል። ግሩፕ ወርኩ ወይ ግሩፕ ወርክ ነው ወይ አክቲቪቲ ነው። ጀስት እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው። ኢንትሮዳክተሪ ኢኩዌሽን እንለዋለን። እንደ ኢንትሮዳክሽን የሚያገለግለው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር define the set of natural numbers, whole numbers, integers ይለናል። እዚህ ጋር ደግሞ name 6 natural numbers, name 6 whole numbers, name 6 positive integer። ያ ማለት እንግዲህ previously ከምናውቀው አንፃር እስኪ ተናገሩ ወይም የምታውቁትን ተናገሩ እስኪ እንደማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ናቹራል ነምበር አለ። ናቹራል ነምበር እንግዲህ in the previous grade ተምረናል። አምስተኛ ክፍል ስድስተኛ ክፍል። ከናቹራል ነምበር ከፍ ስንል ደግሞ ሆል ነምበር አለን። ከሆል ነምበር ከፍ ስንል ኢንቲጀር። አሁን እስከዚህ ድረስ ተምረናል። ከዛ በኋላ ዛሬ የምንማረው ራሽናል ነምበር ከኢንቲጀር ነምበር ከፍ ያለ ማለት ነው። ኦኬ So the first subtopic is a revision on integer. ሪቪዥን ሚንስ እዚህ ጋር እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተማርነው ነው የሚያመላክተው። ያ ማለት ሪቪዥን ክለሳ ነው። ያ ማለት in the lower grade level ተምረናል ማለት ነው። So in grade 5 and 6 mathematics lesson you have already learned several facts about the set of natural numbers, whole numbers, and integer. Have you seen? ስለ ናቹራል ነምበር፣ ስለ ሆል ነምበር እና ስለ ኢንቲጀር በአምስተኛ ክፍልና በስድስተኛ ክፍል የማትማቲክስ ትምህርታችን ተምረናል ይለናል። So እዚህ ጋር ሪቪዥን ኦን ኢንቲጀር ያለበት ምክንያትም አምስተኛ እና ስድስተኛ ክፍል ስለተማርነው ነው ማለት ነው። In this subsection you will revise some important factors about the set of integers. እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋርም አክቲቪቲ አለ። አክቲቪቲ እና ግሩፕ ወርኮች እንግዲህ ምንድነው አገልግሎታቸው? ኢንትሮዳክተሪ ኢኩዌሽን ናቸው ወይም ልክ የመግቢያ ጥያቄዎች ማለት ነው። ስለምንማረው ነገር አንዳንድ የመግቢያ ጥያቄ ይሰጣሉ ወይም ከዚህ ቀደም ስለምናውቀው ነገር እስኪ ይሄን ታውቁት ነበር ወይም ወደፊት የምንማረው ከሆነ እስኪ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስሩ ብሎ በአክቲቪቲ እና በግሩፕ ወርክ
አማካኝነት ያመጣልናል ማለት ነው። So the set of numbers consists of whole numbers and the negative number is called the set of integer. The set of integer is denoted by z, which is equal to the set containing -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Look, አሁን whole number እና the negative of whole number ምንን ይሰጠናል? integer የተባለ ነምበርን ይሰጠናል። whole number ማለት እንግዲህ ተመልከቱት 0 1 2 3 4 5 6 7 እያለ የሚቀጥል ነው whole number። አሁን whole number እና the negative natural number ማለት እንችላለን። ምክንያቱም ኔጋቲቭ ዜሮን ሳይጨምር ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ ወደዚህ ያለው በሙሉ whole number ነው። ከዚህ ወደዚህ ደግሞ the negative of natural number ነው። natural number ኔጋቲቭ ሲገባበት ስለዚህ በአንድ ላይ ኢንቲጀር የተባለውን የቁጥር ስርዓት ይሰጡናል ማለት ነው። so በነምበር ላይ ስናስቀምጠው ተመልከቱ ከዜሮ ወደ ራይት ዳይሬክሽን ከዜሮ ወደ ሌፍት ዳይሬክሽን ስንሄድ የምናገኛቸው ቁጥሮች በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው? ኢንቲጀርስ ናቸው ማለት ነው። ኢንቲጀርስ ናቸው። እንግዲህ እንዴት ነው የነምበር ስርዓቱ እዚህ የደረሰው ካል የሰው ልጅ መጀመሪያ ኢንቨንት ያደረገው ወይም የፈለሰፈው የቁጥር ስርዓት ናቹራል ነምበር ወይም መቁጠሪያ ቁጥር የሚባለው ነበር። መቁጠሪያ ቁጥር ማለት እንግዲህ ሰዎች ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያቸው ላይ የሚያጋጥማቸው ነገር ስለሆነ ለምሳሌ ገበያ ሲገበያዩ ሊሆን ይችላል፣ የሆነን ነገር ካውንት ለማድረግ ወይም ለመቁጠር ይሆናል። ስለዚህ መቁጠሪያ ቁጥር ፈለሰፉ ለመጀመሪያ ጊዜ። ያ ማለት 1 2 3 4 5 6 እያሉ መቁጠር ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ናቹራል ነምበር ብቻውን አልበቃ ሲል ሌላ ቁጥር ጀመሩና ዜሮን ጨምረው ሆል ነምበር ብለው ሌላ ቁጥር ኢንቨንት አደረጉ ወይም መሰረቱ ማለት ነው። ከዛ ሆል ነምበር ላይ ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ አንዳንድ ኔጋቲቭ የሆኑ ነገሮች ሲገጥሟቸው ለምሳሌ እዳ የሚለውን ነገር ለመግለጽ ቢፈልጉ ለምሳሌ እከሌ ይህን ያህል እዳ አለበት ሲሉ እዳ በኔጋቲቭ ቁጥር ነው የሚቀመጠው ለምሳሌ። ስለዚህ ኔጋቲቭ ቁጥሮች አስፈላጊ ናቸው ብለው ወደዛ ሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቲጀር የሚባለውን የቁጥር ስርዓት ምን አሉ መሰረቱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ያሉት ኢንቲጀር አልበቃቸው ሲል ቁጥሮችን በፍራክሽን ለምሳሌ ኢንቲጀሮችን እንደምታዩቸው ኔጋቲቭም ይሁኑ ፖዚቲቭ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። ነገር ግን አንዳንድ በሙሉ ቁጥሩ የማይገለጹ ቁጥሮች አሉ። ለምሳሌ በነጥብ የሚመጣ ለምሳሌ ክብደታችን ሊሆን ይችላል፣ ቁመታችን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ክብደታችን 60.5 ኪሎ ግራም ልንሆን እንችላለን። ቁመታችን ደግሞ 1 ሜትር ከ78 ወር 1 ሜትር ከ65 ወዘተ ልንሆን እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ነምበሮች በኢንቲጀር ውስጥ ልናገኛቸው ስላልቻል ሌላ ቁጥር መፈልሰፍ አስፈለገ ማለት ነው። ስለዚህን ቁጥር ምን አልነው ኢንቨንት አደረግ ነው ወይም የሰው ልጆች ኢንቨንት አደረጉት ማለት ነው። አሁንም የቁጥር አልበቃ ሲል ወደ ሪል ነምበር ስርዓት ገባን። ከሪል ነምበር ወደ ኮምፕሌክስ ነምበር። እንግዲህ የመጨረሻ የቁጥር ስርዓት እስካሁን ድረስ ያለው ኮምፕሌክስ ነምበር ነው የሚባለው። ያ ማለት ከምን ይጀምራል መሰላችሁ? ናቹራል ነምበር አለ፣ ከናቹራል ሆል ነምበር፣ ከሆል ነምበር ኢንቲጀር፣ ከኢንቲጀር በኋላ ራሽናል ነምበር፣ ከራሽናል ነምበር በኋላ ደግሞ ሪል ነምበር የሚባል አለ፣ ከሪል ነምበር በኋላ ደግሞ ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም የሚባል አለ። ስለዚህ በዚህ ግሬድ ሌቭል ራሽናል ነምበር ድረስ ነው እንድታውቁ የሚፈለገው ማለት ነው። ሪል ነምበር ስርዓት ደግሞ በቀጣይ ግሬድ ሌቭል የምታዩት ይሆናል። ከዛ ወደ ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም ደግሞ የምትገቡት 11ኛ ክፍል ስትደርሱ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ይለናል መሰላችሁ? ዳይሬክትድ ነምበር are used in telling the temperature in degrees Celsius. Thus, if a temperature is 20 degrees Celsius above zero, you can read as a positive 20 degrees Celsius or plus 20 degrees Celsius, and the temperature is negative 20 degrees centigrade or which is below zero ማለት ነው። ስለዚህ negative 20 ብለን እናነባዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቲጀር ያስፈለገበት ምክንያት አሁን ለምሳሌ ሙቀትን ለመለካት ፖዚቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭ 20 ዲግሪ ከሆነ የሆነ አካባቢ የሚለካው ፖዚቲቭ 20 ብለን እናነባዋለን። ነገር ግን አንዳንድ ኤሪያዎች ኔጋቲቭ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያላቸው ኤሪያዎች አሉ። ኔጋቲቭ ሲሆንብን ደግሞ ቴምፕሬቸራችን ለምሳሌ በጣም ቀዝቃዛማ ቦታ ለምሳሌ ፖላር አካባቢዎች ወይም የፖል አካባቢ የምንለው አካባቢ ላይ በኔጋቲቭ ነው የሚለካው ቴምፕሬቸሩ በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ። ስለዚህ በኔጋቲቭ ቁጥርን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ስንፈልግ ነው ኢንቲጀርን ኢንቨንት ማድረግ ያስፈልገን ማለት ነው። ስለዚህ ኔጋቲቭ 20 ዲግሪ ብለን እናነባዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል 1 give the directed number described each of the following temperature ይላል። 20
25 above 0 25 above 0 ከተባለ ምንድነው ፖዚቲቭ 25 ነው ማለት ነው 40 below 0 ኔጌቲቭ 40 ነው ማለት ነው 25 below 0 ኔጌቲቭ 25 ነው ማለት ነው 21 above 0 above 0 ከሆነ ፖዚቲቭ ነው below 0 ከሆነ ኔጋቲቭ ነው ብለን እናልፋለን ማለት ነው ስለዚህ ሶሉሽናችን ይሄ ነው ፖዚቲቭ 75 ማለት ይሄ ነው ኔጌቲቭ 40 ማለት በዚህ y ነው ኔጌቲቭ 25 ማለት ኔጌቲቭ 25 ይሄ ነው ፖዚቲቭ 21 ማለት ይሄ ነው ያ ማለት below 0 እና above 0 እያል ስንገልጽ የነበረው ማለት ነው from grade 5 and grade 6 mathematics lesson recall that the set of natural number denoted by capital N and described as n which is equal to the set containing 1 2 3 4 5 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ከሆነ natural number እንለዋለን ማለት ነው and next the set of whole number which is denoted by capital W is described by W which is equal to the set containing 0 1 2 3 4 5 that means natural number with 0 እንደማለት ነው whole number and the set of integer denoted by capital Z is described by Z which is equal to the set containing negative 2 negative 1 0 1 2 3 ያ ማለት ወደዚህም ወደ ኔጋቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄዳል ወደዚህም ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄዳል ማለት ነው ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ እና ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ስላችሁ እዚህ ላይ እልቆቢስ ማለት ነው ወደ ኔጌቲቭም እልቆቢስ የሆነ ቁጥር አለ ወደዚህም እልቆቢስ የሆነ ቁጥር አለ ወደዚህ እልቆቢሱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይባላል ወደዚህ ያለው ደግሞ ኔጋቲቭ ኢንፊኒቲ ይባላል ማለት ነው the sum of two natural number is also natural number okay ሁለት ናቹራል ነምበሮች ሲደመሩ የሚሰጡን ናቹራል ነምበር ነው the product of two natural number is always natural number ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማስተዋወስ መቻል አለባቸው እነዚህ በትሩ ፎልስ ልትጠየቁ ትችላላችሁ ማለት ነው the difference and quotient of two natural numbers are not always natural numbers ያ ማለት ለምሳሌ ሁለት ናቹራል ነምበሮችን ብንቀናንስ ናቹራል ነምበር ላናገኝ እንችላለን ሁለት ናቹራል ነምበሮችን ብናከፋፍል ደግሞ ናቹራል ነምበር ላናገኝ እንችላለን ለምሳሌ 5 ሲቀነስ 2 3 ነው ኦኬ ነገር ግን 3 ሲቀነስ 2 ብናረገው ሁለት ሲቀነስ 3 ብናረገው ኔጌቲቭ 1 ይመጣል ኔጌቲቭ 1 is not a natural number በማካፈል ጊዜም ለምሳሌ 10 ሲካፈል ለ5 2 ይሰጠናል which is a natural number but 5 ሲካፈል ለ10 ስናረገው 0.5 ነው የሚመጣው ወይም 1/2 0.5 ወይም 1/2 ማለት ደግሞ natural number አይደለም ማለት ነው ስለዚህ the difference and the quotient of two natural numbers are not always natural number እንዳለን ማለት ነው next the sum of two whole number is always whole number okay the sum of two whole number is always whole number the product of two whole number is always whole number the difference and quotient of two whole number is not always whole number like that of natural number ስለዚህ እንደ natural number ዲፈረንሱም ኮሸንቱም whole number ላይሆን ይችላል ማለት ነው በwhole number system ጊዜ ማለት ነው next the sum of two integer is always an integer the product of two integer is always an integer the difference of two integer is always an integer look በኢንቲጀር ነምበር ሲስተም ግን እዩት አሁን በሆል ነምበር እና በናቹራል ነምበር ሲስተም ጊዜ ዲፈረንስ closed under አልነበረም ወይም the difference of whole number is not always whole number and the difference of natural number is not always natural number ብለን ነበር በኢንቲጀር ጊዜ ግን the difference of two natural number ነው ማለት ነው but the quotient of two integers are not always an integer ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉ ኮንሰፕቶችን መያዝ መቻል ያለባችሁ ማለት ነው እነዚህ 5ኛ ክፍል እና 6ኛ ክፍል ላይ የነበሩ ኮንሰፕቶች ናቸው just like revision okay እንደ ክለሳ ናቸው ማለት ነው the second subtopic is revision on fractions አሁን እንግዲህ ሰፈር እንዳለ revision ነው from grade 5 and 6 mathematics lesson you have learned about the definition of fraction operation on fractions and types of fraction for example recall the following or remember the following አሁን ወታች ያሉትን ነገሮች አስታውሱ አሁን 6ኛ እና 5ኛ ባለው ትምህርታችን መሰረት ስለ ፍራክሽን ተምረናል ኦፕሬሽን ኦን ፍራክሽንስ ያ ማለት ፍራክሽኖችን እንደመደመር እንችላለን እንደማካፈል እንችላለን እንደማባዛት እንችላለን ኦኬ እንደመቀነስ እንችላለን የሚሉ ነገሮችን አይተናል ለምሳሌ እናስታውሱ fractions are numbers of the form a over b where a over b means a divided by b ማለት ነው when a and b are whole numbers and b is not equal to 0 okay አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ a over b ስንል a እና b whole numberዎች ናቸው whole number ናቸው
a እና b ሆል ነምበር ከሆኑ b ከዜሮ መለየት መቻል አለባት ምክንያቱም ዲኖሚኔተር ወይም ታሃት ሁል ጊዜ ከዜሮ መለየት መቻል አለበት in the fraction a over b the numerator a and the denominator is b look a over b ብለን ስናስቀምጠው a is the numerator and b is the denominator ያ ማለት a numerator ስንል ለአል ማለት ነው b numerator ስንል ደግሞ ታህት ማለት ነው example 2 examples of fractions in the figure 1.5 below look አሁን ለምሳሌ in fraction ይዩት አሁን this football pitch has two halves ይህን የእግር ኳስ ሜዳ ይዩት ለምሳሌ ይህን ፉትቦል ፒች ሰው two halfዎች አሉት ወይም ሁለት ግማሾች አሉት ለሁለት ስንከፍለው ይሄኛው የተቃራኒ ቡድን ሜዳ ነው ይሄኛው ደግሞ የዛኛው ቡድን ሜዳ ነው ስለዚህ ሁለት ቡድኖች ስለሆኑ የሚጫወቱ ይሄኛው ሜዳ የአንዱ ቡድን ሜዳ ነው ይሄኛው ደግሞ የአንዱ ቡድን ሜዳ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ this DVD has 8 equal sectors look 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ፍራክሽኖች አሉት ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ this chessboard has 64 equal small squares ይህን chessboard ይዩት ለምሳሌ የቼዝ መጫወቻ ስለዚህ 64 የሚሆኑ ክፍሎች አሉት ማለት ነው so ምን ይለናል እዚህ ጋር one part is 1/2 or 1/2 of the pitch ይቺ ክፍል ማለት ይሄ ከዚህ መስመር ወደዚህ በኩል ያለችው 1/2 of the whole field ነች በዚህ በኩል ያለችውም ደግሞ 1/2 of the whole field ወይም ከሁሉም ሜዳ 1/2 ነች ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ the shaded part is 7/8 of the DVD አሁን የጠቆረውን ክፍል ስታዩት 7/8ኛው ክፍል ጠቁሯል ያ ማለት አጠቃላይ ከ8ቶቹ 7ቶቹ ጠቁሯል ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 7 ኦኬ ያልጠቆረችው ደግሞ አንዷ ነች ስለዚህ 1/8ኛው አልጠቆረችም ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ one part is 1/64 or 1/64 of the chessboard አንዷ እንግዲህ ይቺው ወይ ቀይዋ ወይ ነጯ ልትሆን ትችላለች 1/64ኛ ነች ኦኬ 1/64ኛ ነች another example let 2/5 or 2/5 of the parking space be occupied then find the numerator and denominator look አሁን 2/5ኛ የሚሆነው የመኪና ማቆሚያ ቦታ ቢያዝ ወይም ኦኩፓይ ቢደረግ ኑሜሬተር እና ዲኖሚኔተሩን ፈልጉ ይለናል ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ኑሜሬተር ማለት ለአል ነው 2 ነው ዲኖሚኔተር ደግሞ 5 ነች ወይም ታህት ማለት ነው look the top number is called the numerator which is 2 and the bottom number 5 is the denominator or ታህት እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ማስተዋወሻ አለን note based on the numerator and the denominator you can classify a given fraction into two types okay based on the numerator and the denominator you can classify fractions into two types the first is the proper fraction the second is the improper fraction if the numerator of a fraction is less than its denominator then the fraction is a proper fraction that is the fraction a over b is called the proper fraction if a less than b look አሁን እንግዲህ ምንድነው የሚለን numerator of the fraction is less than ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር 2 numerator ነች which is less than the denominator ኦኬ ስለዚህ ምንድነው 2/5ኛ ማለት ነው proper fraction ነው ማለት ነው proper fraction ነገር ግን ቢገላበጥ 5/2ኛ ብናደርገው improper fraction እንለዋለን ማለት ነው improper fraction Out. If the numerator of fraction is greater than or equals to the the denominator, then the fraction is an improper fraction. That is the fraction a over b which is called improper fraction if a greater than is equal to b. ስለዚህ ላዕሉ ወይም ዲኖሚኔተሩ ኑሜሬተሩ ከዲኖሚኔተር ወይም ከታህቱ ከበለጠ ወይም እኩል ከሆነ improper fraction እንለዋለን ማለት ነው If an improper fraction is expressed as a whole number and proper fraction, then it is called a mixed number. Mixed number ማለት ለምሳሌ 5 ሙሉ 1/2ኛ 7 ሙሉ 3/4ኛ ምናምን የምንለው አይነት ፎርም ማለት ነው ስለዚህ ምን ይባላል mixed number ይባላል mixed number ለምሳሌ
5 over 6 አለን እዚህ ጋር 5 over 6 ለምሳሌ 5 is less than 6 ስለዚህ ኑሜሬተር ከዲኖሚኔተሩ ስላነሰ ፕሮፐር ፍራክሽን ይባላል። እዚህ ደግሞ 12 over 10 12 is greater than 10 so improper fraction ይባላል። 3 and 2 over 5 ማለት ደግሞ 3 ሙሉ 2/5ኛ ማለት ነው ሚክስድ ይባላል ሚክስድ ነምበር ይባላል ማለት ነው። a over b ደግሞ b ከዜሮ መለየት መቻል አለባት። a over b እንግዲህ ዲኖሚኔተር እና ኑሜሬተር ለዩ ነው የሚለን በርግጥ እዚህ ጋር b the denominator and a the numerator ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፕሮፐር ነው ኢምፕሮፐር ነው ሚክስድ ነው የሚለውን ነገር ለዩ ይለናል። ለምሳሌ ኢምፕሮፐር ነው ኢምፕሮፐር ሁሉም ኢምፕሮፐር ናቸው። ኦኬ ኢምፕሮፐር ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። ጥያቄያችን ግን እዚህ ጋር እንዳልተረዳነው ነገር change these improper fractions to mixed number ስለዚህ ኢምፕሮፐርን ወደ ሚክስድ ነምበር እንዴት አድርገን እንቀይራለን? እንዴት ነው የምናደርገው? 5 ሲካፈል ለ2 እናደርጋለን። ስንት ጊዜ ይደርሰናል? 2 ጊዜ። 2 ጊዜ ይደርሰንና ስንት ይቀረናል ማለት ነው? 1 ይቀረናል። ስለዚህ 2 ሙሉ 1/2ኛ ይሆናል ማለት ነው። 39 ለ4 ስንት ይደርሰናል? 9 ጊዜ ይደርሰናል። 9 ጊዜ 4 36 ነው። 3 ይተርፋል ማለት ነው። ስለዚህ 9 ሙሉ 3/4ኛ ይሆናል። እንደዛ እያደረግን ነው የምናካፍለው። ይህን ሚክስድ ደግሞ ወደ ኢምፕሮፐር ለመቀየር 3 ሙሉ 1/4ኛ ማለት 3 ሲባዛ በ4 ሲደመር 1 3 ሲባዛ በ4 12 ሲደመር 1 13 ሲካፈል 4 ስለዚህ 13/4ኛ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 5 ሲባዛ በ2 5 ሲባዛ በ4 20 20 ሲደመር 2 22 22/5ኛ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ 10 ሲባዛ በ3 30 30 ሲደመር 7 37 37/10ኛ ነው ማለት ነው። እንደዛ እያደረግን ነው የምንሰራ ማለት ነው። Another subtopic is revision on equivalent fractions. Revision on equivalent fraction. So an interesting property of a rational number is that infinitely many different fractions may be used to represent the same rational numbers ይለናል። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ተመልከቱ copy and complete a set of equivalent fractions ይለናል። አሁን 3/4ኛ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው? ለምሳሌ ከላይ ክፍት ነው እስር 8ኛ ይለናል። ስለዚህ 4ን በ2 አብዝተናል ነው ማለት ነው። በ2 ሁለተኛ ስናበዛው 6 8ኛ ጋር እኩል ነው። ከዛስ አሁንም 12 የመጣ 4ን በ3 አብዝተነው ነው 9 12ኛ ጋር እኩል ነው እያል ከዚህ ጋር እያወዳደርን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ rational number ማለት infinitely many different fraction may be used ኦኬ በጣም የተለያዩ ወይዎች አሉን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 6 8ኛ 12 16ኛ 24 32ኛ 48 64ኛ እነዚህ ሁሉም ተመሳሳይ እኩል ቫልዩን ያላቸው። ስለዚህ infinitely many different fractions may be used to represent the same rational numbers የሚለው ልክ በእንደዚህ አይነት ወይ መግለጽ ስለምንችል ነው ማለት ነው rational number። ፊገር አለን ከታች። ይህ ፊገር ምንድነው የሚያመለክተው? a point on a number line can be represented by infinitely many different fractions. For example 1/2 2/4 4/8 8/16 all represents the same point. 1/2ን ሪፕሬዘንት ለማድረግ የሚያገለግሉ ናቸው። ሁሎችም ቁጥሮች ተመሳሳይ ናቸው። 1 2ኛ 2 4ኛ 4 8ኛ 8 16ኛ ሁሎችንም ብታካፍሏቸው 1 ለ2 ብታካፍሉት 2 ለ4 ብታካፍሉት 4 ለ8 8 ለ16 ብታካፍሉት 1 2ኛ ወይም 0.5 ነው የሚመጣው ማለት ነው። ተመልከቱ እንግዲህ 0 ማለት 0 0 ሁለተኛ 0 መቶኛ 0 9 መቶኛ 0 7ኛ ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። 1 3ኛ ደግሞ ማለት 1 3ኛ ጋር እኩል ነው 2 6ኛ ጋር 4 12ኛ ጋር 8 24ኛ ጋር እኩል ነው። 1 ሁለተኛ ሆነም ከ2 4ኛ ከ4 8ኛ ከ8 16ኛ ጋር እኩል ነው። 3 4ኛም ከ6 8ኛ ከ9 12ኛ እንዲሁም ከ12 16ኛ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። 1 ማለት ደግሞ ከ1 አንደኛ 2 ሁለተኛ 3 ሶስተኛ 4 አራተኛ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኢንፋይናይትሊ በጣም በብዙ way ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው rational number. So from the above figure 0/2 which is equal to 0/100 which is equal to 0/900 which is equal to 0/7000 which is equal to 0.
ሰው ምን ይባላሉ? እነዚህ ቁጥሮች ኢኩቫለንት ፍራክሽንስ ይባላሉ ማለት ነው። 1/3 ከ2/3 ጋር እኩል ነው። ከ2/6 ጋር እኩል ነው። ከ4/12 ጋር እኩል ነው። ከ8/24 ጋር እኩል ነው። ከ1/3 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ እነዚህ ቁጥሮች ምን ይባላሉ? ኢኩቫለንት ፍራክሽን ይባላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉበት ተመሳሳይ ለምሳሌ እቺ ቁጥር ከዚች ጋር እኩል ናቸው። እነዚህ እያንዳንዳቸው ኢኩቫለንት ፍራክሽን ይባላሉ። ሶ ሁሎችም በአጠቃላይ እዚህ ላይ ያሉት ኢኩቫለንት ፍራክሽን እንላቸዋለን ማለት ነው። Therefore, using the above discussion, we define equivalent fraction as follows. A fraction that represents the same point on a number line are called equivalent fraction. አንድን ፖይንት በነምበር ላይን ሪፕሬዘንት ለማድረግ የምንጠቀማቸው ፍራክሽኖች ኢኩቫለንት ፍራክሽንስ ይባላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቁጥርን ሪፕሬዘንት ለማድረግ 2/2ኛ፣ 3/3ኛ፣ 4/4ኛን ተጠቅመናል። እነዚህ ነገሮች ኢኩቫለንት ፍራክሽን ይባላሉ። 3/4ኛን በነምበር ላይን ሪፕሬዘንት ለማድረግ እዚህ ጋር ያሉትን ቁጥሮች በሙሉ ተጠቅመናል። ስለዚህ ምን ይባላሉ? ኢኩቫለንት ፍራክሽን እንላቸዋለን ማለት ነው። Another example for 1/3, 3/9, 9/27, 27/81, 81/243 are equivalent fractions. አይታችኋል? እነዚህ ምንድናቸው? ኢኩቫለንት ፍራክሽን ይባላሉ። You may observe that 3/9 means 3/3 times 1/3 እንደማለት ነው። 9/27 ማለት ደግሞ 9/9 times 1/3. 27/81 means 27/27 times 1/3. ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ 3/3 ማለት 1 ነው። ስለዚህ በአንድ እያበዛ ነው ማለት ነው ይሄን ቁጥር። 9/9 ማለት 1 ነው። ስለዚህ በ1/3 1 እያበዛ ነው። ምንም ለውጥ ያለው ሁሉም ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት 1/3 ነው ማለት ነው። Furthermore, the above example 4 can be generalized by the fundamental property of fractions as follows. Fundamental property of fraction. For any fraction a/b, if m is any number other than 0, a/b which is equals to a/b times m/m. Therefore, a/b and a/b times m/m are equivalent fraction. አይታችኋል? a/b የተባለ ቁጥር ቢኖረን ይህን ቁጥር በm/m ያ ማለት ዲኖሚኔተሩም ኑሜሬተሩም አንድ ላይ በሆነ ቁጥር አንድ አይነት በሆነ ቁጥር ብናበዛው ምንም ለውጥ የለውም። ስለዚህ ኢኩቫለንት ፍራክሽንስ እንላቸዋለን ማለት ነው ሁለቱን ቁጥሮች። ያ ማለት a/bን እና a/bን በm/m ያበዛናቸው ሁለቱን ቁጥሮች ኢኩቫለንት ፍራክሽን እንላቸዋለን ማለት ነው። Two fractions a/b and c/d. b and d must differ from 0 because እንግዲህ b እና d ከዜሮ መለየት መቻል አለባቸው። ምክንያቱም ዲኖሚኔተር ወይም ታህት ከዜሮ መለየት ስላለበት ማለት ነው። are said to be equivalent if and only if a times d which is equal to b times c. a times d ከb times c ጋር እኩል ከሆነ አሁን ኢኩቫለንት ሊባሉ የሚችሉ ሁለቱን ክሪክሮስ እናደርጋቸው ክሪክሮስ ይባላል። ሲን በቢ ማብዛት ኤን በዲ ማብዛት። ስለዚህ ሁለቱ እኩል ከሆኑ ኢኩቫለንት ይባላሉ። ያ ማለት ኢኩቫለንትሊ እንዴት ነው ኤክስፕረስ የምናደርጋቸው? a/b which is equal to c/d. that means a times d which is equal to c times b ጋር እኩል ነው ማለት ነው። እንደዛ ከሆኑ ኢኩቫለንት እንላቸዋለን ማለት ነው። Look at the following example very carefully. Show that 5/6 and 15/18 are equivalent fraction. Let 5/6 which is equals to 15/18. አሁን ሁለቱ ቁጥሮች ኢኩቫለንት ናቸው ለማለት ምን ማድረግ እንዳለብን ተመልከቱ። 5/6 which is equal to 15/18 እናደርግና ክሪክሮስ እናደርጋለን። ክሪክሮስ ማለት 5 times 18 which is equals to 6 times 15. ዚህም ሁለቱ እኩል ከሆኑልን ኢኩቫለንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 90 መጣ። they are equivalent. This is another method for checking the equivalency of two numbers or two fractions. ስለዚህ ሁለት ፍራክሽኖች ኢኩቫለንት መሆናቸውን ቼክ የምናደርግበት ሜተዳችን ነው ማለት ነው። Another topic or subtopic is rational numbers. እንግዲህ ወደ ዋናው ትምህርታችን ገባን ማለት ነው። ያ ማለት እስካሁን ድረስ እንግዲህ ላወር ግሬድ ላይ የነበረ 5 እና 6ኛ ክፍል የነበረን ነገር ነው ሪቫይዝ ስናደርግ የነበረው። አሁን ደግሞ
ራሽናል ነምበር ምንድነው የሚለውን ነገር የምናይበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ማለት ነው። In subsection 1.1.1, you have revised important idea about integers. Integers are represented on a number line as shown below in figure 1.8. Look, እንግዲህ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ኢንቲጀር ማለት እነዚህ ናቸው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዜሮ በታች -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ተብሎ በነምበር ላይን ተቀምጧል። በዚህ በኩል ደግሞ ስናይ 0 1 3/2 3/2 እንግዲህ እዩዋት እናብራራታለን ታች 2 3 4 5 6 7 8 9 ስለዚህ ከ3/2 በስተቀር ሁሎችም ቁጥሮች ኢንቲጀር ናቸው ማለት ነው። So consider the number 3/2 is greater than 1 but less than 2 አሁን ከአንድ የሚበልጥ ከሁለት የሚያንስ ቁጥር ነው 3/2 ማለት ባጭሩ 1.5 ማለት ነው 3/2 ማለት So it belongs to an interval between 1 and 2 as shown in the figure. So 3/2 is not a natural number or a whole number and also it is not an integer. So this number is called rational number. አይታችኋል? ስለዚህ 3/2 ምንድነች ማለት ነው? rational number ነች ማለት ነው። ያ ማለት whole numberም አይደለችም፣ natural numberም አይደለችም፣ integerም አይደለችም። ምንድነች ማለት ነው? rational number ነች። ስለዚህ ስለ rational number እያወራን ስለሆነ ነው rational number እንዴት ዲፋይን እንደምናደርግ ለመግለጽ ነው እዚህ ላይ እንደ ኢንትሮዳክሽን አድርጎ ያመጣት ማለት ነው። So any number that can be written in the form a/b where a and b are integer and b different from 0 is called rational number. Okay? የሆነ ቁጥር እንግዲህ በa/b ፎርም መጻፍ ከቻለ እና b ከ0 የተለየ መሆን ከቻለ እና b ደግሞ ኢንቲጀር ከሆነ ወይም ከሆኑ ያ ቁጥር ምን ይባላል? rational number ይባላል ማለት ነው። ማስተዋሻችን ነው። The set of rational numbers is denoted by q such that q which is equal to the set containing a/b such that a, b is an element of integer and b differ from 0. ኦኬ ራሽናል ነምበር እንግዲህ በካፒታል ኪው ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው a/b ፎርም ነው የሚጻፈው እና b የኢንቲጀር አባል ናቸው b ከ0 መለየት አለበት that is it. 2 an integer a can be written in the form of a/b where b which is equal to 1. It follows that an integer is a rational number. ስለዚህ ኢንቲጀር ራሽናል ነምበር መሆኑን ለማሳየት ለምሳሌ 2ን ብትወስዱ ወይም 3 ወይም 4 ብትወስዱ ራሽናል ነምበር መሆኑን ለማሳወቅ ኦቨር 1 ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ማንኛውም ኢንቲጀር የራሽናል ነምበር ውጤት ነው ማለት ነው ወይም ኢንቲጀሩ በራሽናል ነምበር ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። ለምሳሌ 1/7 -3/11 1/5 7/6 -8/9 and 11 are rational numbers. አይታችኋል? እነዚህ ምን ይባላሉ? rational numbers ይባላሉ። The integer 11 is a rational number since it can be written as 11/1. ስለዚህ 11/1 ወይም ዲኖሚኔተሯ 1 ስለሆነ በውስጥ ታዋቂነት is also considered as a rational number. አሁን እዚህ ጋር 1 ኢንቲጀር ነች 7 ኢንቲጀር ነች ስለዚህ ኢንቲጀር ኦቨር ኢንቲጀር ራሽናል ነምበር ነው -3 ኢንቲጀር ነች 11 ኢንቲጀር ነች ኢንቲጀር ኦቨር ኢንቲጀር ራሽናል ነምበር ነው 1 ኢንቲጀር ነች 5 ኢንቲጀር ኦቨር ኢንቲጀር ራሽናል ነምበር ሌሎችን በተመሳሳይ Another topic is representing rational numbers on a number line. Example, sketch a number line and mark the location of each fraction. Look A 3/2 3/4 -5/2 -3/2 and 8/2 ተሰጥቶናል። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች በነምበር ላይ እንዴት አድርገን እንወክላቸው ወይም ሪፕሬዘንት እናርጋቸው? ሶ ፈርስት ምንድነው የምናደርገው? ነምበር ላይ ድሮው እናደርጋለን ሆሪዞንታል ላይ ዜን አፍተር እነዚህን ፖይንቶች በሆሪዞንታል ላይ ያሉበት ቦታ ላይ እየመረጥ ማርክ ማድረግ ነው። ከዛ በፊት ግን ኢንቲጀሮችን እንጽፋለን። ያ ማለት ከዜሮ ጀምረን in the left direction as well as in the right direction ምን እንላለን? ኢንቲጀሮችን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን።
0 1 2 3 4 5 6 7 8 negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 up to negative 9 ጻፍ። ከዛ የተሰጡን ነገሮችን ይዋቸው። ለምሳሌ 3/2 ማለት በ1 እና በ2 መካከል ያለ ቁጥር ነው 3/2 ኦኬ 3/4 ማለት ደግሞ በ0 እና በ1 መካከል የሚገኘው እዚች ቦታ ላይ ይገኛል and -5/4 ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥር ነው በ-2 እና በ-3 መካከል ይገኛል ኔጌቲቭ 3/2 ደግሞ በኔጌቲቭ 1 እና በኔጌቲቭ 2 መካከል እናገኘዋለን 8/2 ማለት ደግሞ ጀስት ራሱ ማን ነው 4 ነው 8 ሲካፈል ለ2 4 ነው ይደረባል 4 ጋር ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ትንታኔ አሁን ያወራዋችሁን ነው ማለት ነው ያስቀመጠው ሌላኛው ደግሞ properties of rational numbers every rational number corresponds to some unique point on a number line okay every rational number corresponds to some unique point ያ ማለት እያንዳንዱ rational number የራሱ የሆነ ቦታ አለው ማለት ነው በነምበር ላይን ላይ So in figure 1.9 above we will see the following notes አሁን ከዚህ number line የምንረዳው ነገር ምንድነው መጀመሪያ the new numbers marked on the number line to the left of zero points and fractions between them are called negative rational numbers the set of negative rational numbers are denoted by q minus እንግዲህ ከዜሮ በታች ያሉ የተሰየሙ አዲስ ቁጥሮች ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር ይባላሉ ለምሳሌ ከዜሮ በታች ማለት ከዜሮ በሌፍት በኩል በግራ በኩል -3/2 እና -5/2 ኔጌቲቭ ናቸው እንደምታዩቸው ኔጌቲቭ አላቸው ራሽናል ነምበር ሆነው ኔጌቲቭ ከሆኑ ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር ይባላሉ ራሽናል ነምበር ሆነው ደግሞ ፖዚቲቭ ከሆኑ ወይም ከዜሮ በላይ ከሆኑ ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበር እንላቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ new numbers marked on the number line to the right of zero put and fractions between them are called positive rational numbers and those positive rational numbers can be denoted by q plus ስለዚህ positive rational number በ q plus negative ደግሞ በ q minus represent ይደረጋል ማለት ነው the union of the set of positive rational numbers set containing 0 and the set of negative rational numbers are called the set of rational numbers ይባላል እንግዲህ the set of rational numbers ማለት የፖዚቲቭ ራሽናል ነምበር የኔጌቲቭ ራሽናል ነምበር እንዲሁም 0 ሶስቱ ባንድ ላይ the set of rational number የሚለውን ነገር ይሰጠናል ማለት ነው so እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ ኦፕሬሽን አለን calculate 3/5 plus 7/10 ይለናል 19/18 minus 13/9 minus 2/7 times 8/11 3/13 divided by 2/5 ተሰጥቶናል so የመጀመሪያው እንግዲህ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው ተመሳሳይ ዲኖሚኔተር እንዲኖረን ወይም ታሃት እንዲኖረን 5ን በ2 ስናበዛት ልክ እንደዚህኛው 10 ትሆንላለች ስለዚህ በ2 ሁለተኛ እናብዛው 3 ሲባዛ በ2 5 ሲባዛ በ2 plus 7/10 ስለዚህ እንደምታዩት 3 times 2 over 5 times 2 plus 7/10 then ምን ይመጣልናል 6/10 plus 7/10 10 ጋር እንወስዳለን 6 plus 7 13/10 ይመጣልናል መቀነስም ላይ ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ 19/18 minus 13/9 ስለዚህ ታሃታችን 18 እንዲሆን እዚህ ጋር በ2 እናብዛኛው በ2 ሁለተኛ ስናበዛው 19/18 minus 13 times 2/9 times 2 ስናረገው 19/18 minus 26/18 which is minus 7/18 ይመጣልናል ማለት ነው ማብዛትና ማካፈሉንም ይዩት ደግሞ ስናበዛ ለምሳሌ ላይኛውን ቀጥታ ታችኛውን ቀጥታ ያ ማለት ኑሜሬተሩን ከኑሜሬተር ጋር ዲኖሚኔተሩን ከዲኖሚኔተር ጋር እናብዛለን that is minus 2 times 8 which is equal to minus 16 and 7 times 11 77 so negative 16/77 ይመጣልናል ስናካፍል ደግሞ እዩ 3/13 divided by 2/5 means 3/13 times 5/2 ያ ማለት ማካፈል ከተሰጠን ይሄንን እንገለብጥና ይሄን ከርብተን ማባዛት እናደርገዋለን ያ ማለት 2/5 የነበረውን
5/2 እናረግና ምልክቷን ማባዛት እናረጋታለን። አይታችኋል 2/5 የነበረችው ወደ 5/2 ማባዛት ሆነ ማካፈል የነበረው ወደ ማባዛት። ስለዚህ 3 times 5 15 13 times 2 26 then 15/26 ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኤግዛምፕል የሚያመላክተው እንግዲህ አራቱን ኦፕሬሽኖች በራሽናል ነምበር ሲስተም ላይ እንዴት አድርገን ፐርፎርም እንደምናደርግ ወይም እንዴት አፕላይ እንደምናደርግ የሚያመላክት ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ላይ in grade 6 mathematics you had learned how to convert a given terminating decimal to fraction. አሁን terminating fraction ተሰጥቶን decimal ተሰጥቶን ወደ fraction እንዴት እንደምንቀይር ደግሞ እናያለን። ለምሳሌ convert each decimal given below to fraction ይለናል። a 0.5 b 2.4 c 1.28 ተሰጥቶናል። so how to convert that? እንዴት አድርገን ነው የምንቀይራቸው? First a 0.25 means 0.25 times 100/100 እናደርጋለን። 100/100 ያደረግንበት ምክንያት ሁለት ዴሲማል ፕሌስ ስለሄደ ነው። ለምሳሌ ወደዚህ ለምሳሌ 1 2 ብለን ስንቆጥር ሁለት ዴሲማል ፕሌስ ሄዳለች ፖይንቷ። ስለዚህ በመቶ መቶኛ እናበዛዋለን። ዜን 25 መቶኛ ይመጣልናል ማለት ነው። 25 መቶኛ ማለት ደግሞ ስናቃልለው ስንት ይሆንልናል ማለት ነው? 1/4 ይመጣልናል። ምክንያቱም 1/4 times 25ኛ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ። so 0.5 means 1/4 ነው ማለት ነው። 2.4 ደግሞ ማለት ስንት ዴሲማል ፕሌስ ነው ሄደው? አንድ ዴሲማል ፕሌስ። ከፖይንቱ በኋላ ያለችው ቁጥር ያዋት አንድ ነች። ስለዚህ በ10 10ኛ እናበዛታለን። እዚህ ጋር ሁለት ስለሆነ ነው ከፖይንቱ በኋላ በመቶ መቶኛ ያበዛነው። ስለዚህ 2.4 ሲባዛ በ10 10ኛ 2.4 ሲባዛ በ10 ሲካፈል ለ10 so 24 10ኛ 24 10ኛ ደግሞ ማለት 12 5ኛ ሲባዛ በ2 ሁለተኛ ማለት ነው። ስለዚህ 2 በ2 ይጣፋና 12 5ኛ ይሆናል ማለት ነው። 1.28 ማለት ደግሞ ሁለት ዴሲማል ፕሌስ ስለሆነ በመቶ መቶኛ እናበዛውና 1.28 ሲባዛ በመቶ መቶኛ which is equals to 128/100 ይሆናል ማለት ነው። ዜን ይሄ ማለት ደግሞ 32 times 4/25/4 ማለት ነው። 4 በ4 ይጣፋል 32/25ኛ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ እስካሁን በሰራነው መሰረት እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አሉ፣ ኤክሰርሳይሶች አሉ። ለምሳሌ መደመር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ኦኬ ዴሲማል ቁጥሮችን መደመር አለ፣ ፍራክሽኖችን መደመር መቀነስ አለ፣ እዚህ ጋር ማካፈል ምናምን ነገር አለ። ስለዚህ እስካሁን በኤግዛምፕል ስንሰራ ስለነበረ በዛ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ቶፒካችን ደግሞ relationship among whole number, integer and rational number። ስለዚህ በሶስቱ መካከል ያለው ሪሌሽን ምን ይመስላል? ቀለል ባለው ወይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ግሩፕ ወርካችን ላይ ተመልከቱት። መጀመሪያ ናቹራል ነምበር ነበረ። መግቢያ ላይም ብየዋለሁ። ይህን ክላስ ጀምር የቁጥር ስርዓት እንዴት ኢንቨንት እንደተደረገ ወይም እንዴት እንደተመሰረተ መጀመሪያ ናቹራል ነምበር ነበር። ናቹራል ነምበር አልበቃ ሲል ወደ ሆል ነምበር፣ ሆል ነምበር አልበቃን ሲል ወደ ኢንቲጀር፣ ኢንቲጀር አልበቃ ሲል ወደ ራሽናል ነምበር፣ ራሽናል ነምበር አልበቃ ሲል ወደሚቀጥለው ክላስ ሌቭል ላይ የምታዩት ነምበር ይቀጥላል ማለት ነው። ያ ማለት አስፈላጊ ከሆነ ከራሽናል ነምበር በኋላ ሪል ነምበር የሚባል አለ። ከሪል ነምበር በኋላ ደግሞ ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም የሚባል አለ። ስለዚህ ራሽናል ነምበርን ካወቃችሁ በኋላ የሚቀራችሁ የነምበር ስርዓት ሁለት ናቸው። ሪል ነምበር እና ኮምፕሌክስ ነምበር ሲስተም የሚባሉ ቁጥሮች ይቀሯቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልሞስት አብዛኞቹን የቁጥር ስርዓት 1 2 3 4ቱን የቁጥር ስርዓቶች ተምራችኋቸዋል። ከዚህ በኋላ የሚቀራችሁ ሪል ነምበር እና ኮምፕሌክስ ነምበር የሚባል እንደነገርኳችሁ ኮምፕሌክስ ነምበር 11ኛ ክፍል ይጀምራል። ሪል ነምበር ደግሞ አይ ቲንክ 8ኛ ክፍል ወይም 9ኛ ክፍል ይጀምራል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ይለናል መሰላችሁ? ሪሌሽንሺፓቸውን ለማስቀመጥ the set of whole numbers including natural numbers, therefore every natural number is also a whole number. The set of integer include the set of whole number, therefore every whole number is also an integer. And the set of rational number include the set of integer, therefore every integer is also rational number. አሁን እዚህ ጋር ምን እያለ መሰላችሁ? ሆል ነምበር ምንን ይዛል? ናቹራል ነምበርን ይዛል። ስለዚህ ናቹራል ነምበር በሆል ነምበር ውስጥ ይካተታል ማለት ነው።
ኢንቲጀር ሆል ነምበርን ይይዛል። ስለዚህ ሆል ነምበር በምን ውስጥ ይካተታል ማለት ነው? በኢንቲጀር ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። አሁንም ራሽናል ነምበር ኢንቲጀርን ይይዛል። ኢንቲጀር በማን ውስጥ ይካተታል ማለት ነው? በራሽናል ነምበር ውስጥ ይካተታል እያለ ነው። ስለዚህ ሪሌሽንሺፑ ይሄን ነው የሚመስለው። ስለዚህ ሪሌሽንሺፓቸውን ስናጠቃልለው ሆል ነምበር ኢዝ a subset of integer and integer is a subset of rational number። ያ ማለት ሆል ነምበር የምን ስብስብ ነው? የኢንቲጀር ስብስብ ነው። ኢንቲጀር ደግሞ የራሽናል ነምበር ስብስብ ነው እንደማለት ነው፣ ወይም ስብስብ ነው። ሌላኛው ፖይንታችን እዚህ ጋር ኦፖዚት ኦፍ ራሽናል ነምበርስ። ኦፖዚት ኦፍ ራሽናል ነምበርስ እዚህ ጋር ለምሳሌ find the opposite of each of the following integers given below ይለናል። ለምሳሌ 70 ማይነስ 23 ማይነስ 170 0 ይላል። የነዚህ ኦፖዚት ምንድን ነው? አሁንም እዚህ ጋር ተመልከቱ። can you give opposite of each rational numbers given below? ለምሳሌ ማይነስ 1/3 ኦፖዚቱ ምንድን ነው? 1/3 ኦፖዚቱ 4.5 ኦፖዚቱ ምንድን ነው? 3 and 2/5 ኦፖዚቱ ምንድን ነው? ኦኬ ስለዚህ አሁን ኦፖዚት ኦፍ ራሽናል ነምበርስ በሚለው ቶፒክ ዙሪያ እናጠነጥናለን ማለት ነው። So each point on a number line has another point opposite to it with respect to the point corresponds to 0። አሁን ኦፖዚት ስንል እንግዲህ በሳይን ነው። በሳይን ስንል ፖላሪቲ ይባላል። ባይዘው ወይ ፖላሪቲ ማለት ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ መሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት አለን፣ የሁለት ኦፖዚት ኔጌቲቭ ሁለት ነው፣ ምንም ብዙ ነገር ሳንደክም ማለት ነው። ሶስት አለን፣ የሶስት ኦፖዚት ኔጌቲቭ 3፣ አራት የአራት ኦፖዚት ኔጌቲቭ 4፣ ወይም ኔጌቲቭ 5 ቢሰጠን የኔጌቲቭ 5 ተቃራኒ 5 ነው፣ የኔጌቲቭ 6 ተቃራኒ 6 ነው። ስለዚህ ማይነስ ያለውን ነው የሌለው እያደረግን ይሁት። ለምሳሌ 8 አለ፣ የ8 ኦፖዚት ኔጌቲቭ 8 አለ፣ የኔጌቲቭ 8 ነው። የ6 ተቃራኒ ማን ነው? ኔጌቲቭ 6። እዚህ ጋር የኔጌቲቭ 2 ተቃራኒ 2። ምንም ቀላል ነገር ነው። የ3 ተቃራኒ ኔጌቲቭ 3 መሆኑ፣ ያን ተቃራኒ ኔጌቲቭ 1 መሆኑ፣ የ5 ተቃራኒ ኔጌቲቭ 5 መሆኑ ቀላል ነው። የዜሮ ግን ራሱ ስለሆነ ዜሮ ተቃራኒ የለውም ማለት ነው። ምክንያቱም ዜሮን ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ልንለው አንችልም። ዜሮ is neither ኔጌቲቭ ኖር ፖዚቲቭ። ስለዚህ ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም አይደለም ዜሮ። ስለዚህ ተቃራኒ የለውም ማለት ነው። two rational numbers whose corresponding point on the number line that are found at the same distance from the origin but in opposite side of the origin are called opposite numbers። አሁን እንግዲህ ሁለት ቁጥሮች ከዜሮ ያላቸው ርቀት እኩል ሆኖ ነገር ግን በተቃራኒ አቅጣጫ ካሉ፣ ለምሳሌ ከዜሮ በሌፍት በኩል እና በራይት በኩል ያለ ቁጥር እኩል ዲስታንስ ካለው ኦፖዚት ነምበር ይባላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ 6 እና ኔጌቲቭ 6 ከዜሮ በኩል ርቀት ነው ያለው፣ 6 ዩኒት ያክል ይርቃሉ። 6 ዩኒት ያክል ኦፖዚት ነምበር ማለት ያ ነው እንግዲህ። as a special case we will agree that 0 is its own opposite. Look, we will agree that 0 is its own። እንግዲህ ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ 0 is neither positive nor negative ብያችኋለሁ። ግን we will agree ነው ያለን። በቃ መስማማት አለብን። እዚህ ጋር 0 የራሷ ተቃራኒ ነች ብለን እንሂድ። ያ ማለት የዜሮ ተቃራኒ ማን ነው ካልን ራሱ 0 ብለን መሄድ እንችላለን። ግን 0 is neither negative nor positive። 0 ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም እንዳልሆነች እወቁ እዚህ ጋር። ሁለተኛ in general the opposite of rational number a is denoted by negative a. Thus the opposite of minus a is minus of minus a which is equals to a. But a differ from 0 መቻል አለበት። because a ከ0 መለየት አለበት ያልኳችሁ a is neither negative nor positive ስለሆነ ማለት ነው። So every rational number has an opposite። ስለዚህ ማንኛውም rational number ምን አለው? ኦፖዚት አለው። ነገር ግን ዜሮን በስምምነት ነው እላይ we will agree that 0 is its own opposite። ዜሮ የራሷ ኦፖዚቷ ዜሮ ነው ብለን ስለወሰድን ነው እንጂ ዜሮ ኦፖዚት ባይኖራት ኑሮ every rational number has an opposite የሚለው ፎልስ ይሆንብን ነበር። ምክንያቱም ዜሮ በራሽናል ነምበር ስርዓት ውስጥ ስለምትካተት ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ find the opposite of each of the following integer ይለናል። ለምሳሌ የማይነስ 10 ኦፖዚት 10 ነው። የማይነስ 15 የ16 ኔጌቲቭ 16 የ25 ኔጌቲቭ 25 ምንም ብዙ የሚያደክም ነገር አይደለም። ይሄ አካባቢ ይሄ ኮንሰፕት በጣም ቀላል ነው። on the number line
the point corresponding to the integer in each pair above are found on the opposite side but the same distance from the origin. አሁን በኔጌቲቭ 10 እና በ10 መካከል ያለው ርቀት ያ ማለት ከኦሪጂኑ ተነስቶ በመካከላቸው በሁለት ቁጥሮች መካከል 0 አለች። ከ0 ተነስተን እስከ ኔጌቲቭ 10 ከ0 ተነስተን እስከ 10 ያለው ርቀት እኩል ነው። ከ-15 ተነስተን እስከ 0 እንዲሁም ከ0 ተነስተን እስከ 50 ያለው ርቀት እኩል ነው። እሱን ነው ሊላችሁ የፈለገው። እዚህ ጋር find the opposite of 8 with the help of number line. number line ለምሳሌ ተመልከቱት። number line እናሰምራለን። ዜን 0 አለን። ከ0 8 ዩኒት ወደዚህ እንሄዳለን። 8 ዩኒት ደግሞ ወደ ሌፍት እንሄዳለን። ከዛ ወደ ሌፍት ስንሄድ ኔጌቲቭ 8 እናገኛለን። 8 ዩኒት ወደ ራይት ስንሄድ 8 እናገኛለን። እጅግ በጣም ቀላል የሚባል ኮንሰፕት ማለት ነው የቶፒክ በጣም ቀላል። በቃ ኦፖዚቱን ፈልጉ ስትባሉ ፖዚቲቭ ከሆነ የተሰጣችሁ ቁጥር ኔጌቲቭ አድርጉት፣ ኔጌቲቭ ከሆነ የተሰጣችሁ ቁጥር ፖዚቲቭ አድርጉት። በቃ አለቀ። ሌላኛው ደግሞ a property of opposites. if a is a positive then it is opposite is negative ይሆናል። a ፖዚቲቭ ከሆነ ኦፖዚቱ ምንድነው? ኔጋቲቭ ነው ማለት ነው። number 0 is the opposite of itself. if a is negative then its opposite is positive ይሆናል። ያ አንደኛውና ሶስተኛው የተገላበጠ ነገር ነው። አሁን አንድ አይነቱ ነው አይዲያው የተገላበጠ ማለት ነው። then here example 12 find the opposite of each of the following rational numbers ይለናል። a ለምሳሌ 65 ቢሆን then የa ኦፖዚት ኔጌቲቭ a ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ a ማለት ኔጌቲቭ 65። if a which is equal to 27 over 91 ቢሆን ኦፖዚቱ ማን ነው? ኔጌቲቭ 27 over 91 ይሆናል። ያ አካባቢ በጣም ቀላል ነው፣ ብዙ ጊዜ አታጥፉበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ negative 12 over 23 which is equal to 12 over negative 23 which is equal to negative of 12 over 23። እዚህ ጋር አሁን አንድ ነገር መያዝ ያለባችሁ ኔጌቲቭ ቁጥር ላይኛው ላይ ያ ማለት ኑሜሬተሩም ላይ ተቀመጠ ዲኖሚኔተሩም ላይ ተቀመጠ መሃል ላይም ተቀመጠ አንድ አይነት ነው። ኔጌቲቭን ነው ኢንዲኬት የሚያደርገው። አይታችኋል? የኔጌቲቭ ሳይኑ አንዴ እዚህ ይቀመጣል፣ አንዴ እዚህ ይቀመጣል፣ አንዴ እዚህ ይቀመጣል። ስለዚህ የሁሉም አንድ አይነት ውጤት ነው። ያ ማለት ሁሉም አንድ አይነት ነገር ነው የሚያሳየን። ኔጌቲቭ 12 over 23 የሚለውን ነገር ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ምንድነው ይለናል? the opposite of 12 over 23 ሪፕሬዘንት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ሶስቱ ናቸው። ግን most of the time ኤክስፕረስ የምናደርገው በዚህ አይነት ወይ ነው። ኔጌቲቭ ዋን መሃል አድርገን 12 over 23 አንዳንዴ ደግሞ ኔጌቲቭ 12 over 23 ብለን ኤክስፕረስ እናደርገዋለን። በዚህ ወይ ግን ብዙ ጊዜ አንገልጽም፣ ግን እኩል ነው ከሌሎች ጋር። ኦኬ ስለዚህ በዛ ወይ ተረዱልኝ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ the absolute values of rational numbers ይለናል። absolute value of rational numbers. absolute value of rational number can be defined as the distance from 0 on a number line. አሁን እንግዲህ absolute value ማለት ዲስታንስን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ወይም ርቀትን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ወይ the symbol for absolute value of a number x is represented by the absolute value of x or magnitude of x ይባላል። absolute value በሌላ ቋንቋ ምን ይባላል መሰላችሁ? ማግኒቱድ ተብሎ ይገለጻል፣ ሞጁለስ ተብሎ ይገለጻል። since a point corresponds to 12 and minus 12 are the same distance from the point corresponds to 0 or from the origin, we have the magnitude or the absolute value of negative 12 which is equal to 12 and absolute value of 12 which is equal to 12. ማንኛውም ቁጥር absolute value ውስጥ ተገባ ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው። ያ ማለት ለምሳሌ እዩት፣ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ያለው አሁን ተመልከቱ። ከ0 ተነስተን እስከ negative 12 ነው። ስለዚህ absolute value of 12 ማለት 12 ነው። ስለዚህ ዲስታንሱ ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ ያለው ርቀት ስንት ነው? 12 ነው። አሁን ከናንተ ቤት ተነስታችሁ እስከ ትምህርት ቤታችሁ ያለው ርቀት ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም። ኦልዌይስ ርቀት ፖዚቲቭ ነው። ይሄን ያክል ኪሎ ሜትር እንጂ ኔጌቲቭ ይሄን ያክል ኪሎ ሜትር ብለን አንገልጽ። ስለዚህ አብሶሉት ቫልዩ ማለት ርቀትን በነምበር ላይ እና ስፔሻሊ ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር
From the above discussion, we have the following true or valid statement. If x is a positive number, then absolute value of x which is equal to x ነው። ለምሳሌ the absolute value of 5 ማለት 5 ነው። the absolute value of 0 0 ነው። and if x is negative, the absolute value of negative x ማለት the negative of negative x ማለት ነው, which is x ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ማንኛውም ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ሲገባ either ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል or ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ምንጊዜም ፖዚቲቭ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። Note, absolute value of 12 which is called 12 is read as the absolute value of positive 12 is 12 ብለን ነው የምናነበው። and absolute value of negative 12 which is called 12 ደግሞ እንዴት ነው የሚነበበው? the absolute value of negative 12 is 12 አይታችኋል። the absolute value of positive 12 12 ነው። the absolute value of negative 12 12 ነው። ስለዚህ ጠቅለል ስታደርጉት አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ የገባ ቁጥር አይዘር ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል ኦር ፖዚቲቭም ሊሆን ይችላል። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ግን ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ እዩ the absolute value of rational number x is denoted by the simple absolute value of x and defined by absolute value of x which is equals to x ይሆናል። if x which is equals to if x is greater than 0 ከሆነ ማለት ነው። x ከ0 ከበለጠ ያ ማለት x ፖዚቲቭ ከሆነ እንደማለት ነው። ከ0 የሚበልጥ ቁጥር በሙሉ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ x ፖዚቲቭ ከሆነ x ሆኖ ይወጣል ራሷ ነው። x 0 ከሆነ 0 ሆኖ ይወጣል። if x is equal to 0 0 ሆኖ ይወጣል። if x which is less than 0 ከሆነ negative of x ሆኖ ይወጣል። አሁን እዚህ ላይ እንዳትወዛገቡ አንድ ነገር ግራ የሚያጋባችሁ ነገር if x is less than 0 absolute value of x ማለት negative x ነው ሲል ምን ለማለት መሰላችሁ? negative of negative x positive ይሆናል። negative of negative x ልክ እዚህ ላይ ያለች አንድ ኤግዛምፕል ላይ ይች ማለት ነች። ለምሳሌ the absolute value of negative x x አሁን ምንድነች እዚህ ውስጥ ያለችው ነገር less than 0 ነች። ስለዚህ less than 0 ስለሆነች ምን ሆና ትወጣለች ይለናል? ኔጌቲቭ x ሆና ትወጣለች ይለናል። ኔጌቲቭ x ማለት ነው ኔጌቲቭ ኦፍ እዚህ ውስጥ ያለችው ኔጌቲቭ ኦፍ እዚህ ውስጥ ያለችው ይቺ አሁን ኔጌቲቭ x የምትለው ውስጥ ቅንፍ ውስጥ ያለችው ይቺ ነች። ኔጌቲቭ ኦፍ ያልናት x ደግሞ እዚህ ነች። ስለዚህ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይባዛና ፖዚቲቭ ይሆንልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የተደረደሩት በሙሉ xም ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው፣ ኔጌቲቭ xም ሲባዛ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። 0 ግን አይዘር ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ስለሆነ 0 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይኸውልኝ እዚህ ጋር 7 - 2 5 ነው። 5 ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ 5 ነው። 5 - 10 ኔጌቲቭ 5 ነው። ኔጌቲቭ 5 ሲወጣ ፖዚቲቭ 5 0 - ፓይ ነው። ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፓይ ይሆናል ማለት ነው። እዩ 7 - 2 ማለት 5 ነው። 5 greater than 0 ይለናል በዚች መሰረት ማለት ነው። we have 7 - 2 which is equal to absolute value 5 is equal to 5 and ሁለተኛዋ ደግሞ የቢ 5 - 10 negative 5 negative 5 is less than 0 አይታችኋል። እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይችን ነው አሁን እየሰራን ያለን። ቢ ማለት ከዚች ጋር ተመሳሳይ ነች ከዚች ጋር 5 - 10 which is equal to negative 5 and negative 5 which is less than 0 ነው። we have 5 - 10 which is equal to the magnitude or the absolute value of negative 5 which is the negative of negative 5 which is equal to 5 ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ negative x ማለት the negative of የx value negative 5 ነች። ስለዚህ the negative of negative 5 plus 5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ negative 5 ያልናት ማን ነው? ይችን ነው ይችን x ነው ማለት ነው። ይችን x ይቺ x ኔጋቲቭ ከሆነ ኔጋቲቭ x ይሆናል። ስለዚህ x ቦታ ላይ የምንከታት ኔጋቲቭ 5 ናት which is equal to 5 ነው። ብቻ እዚች ላይ ያለችው ነገር የተወሰነ ነገር እስቲገባችሁ ድረስ ሊያደናግራችሁ ይችላል። እዚች ላይ ይቺ ማለት ነው እንዴት ኔጋቲቭ ሊሆን ይችላል ምናምን የምትሉት ነገር anyhow ማንኛውም ቁጥር ከአብሶሉት ቫልዩ ሲወጣ ፖዚቲቭ ሆኖ እንደሚወጣ ብቻ ያዙልኝ እና የቢ እና የሲ በተመሳሳይ ነው የሚሰራው።
አሁን 0 minus pi negative pi ስለሆነ the negative negative pi ነው የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ equation involving absolute value ከabsolute value ጋራ የተገናኘ equation እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? Geometrically the expression absolute value of x equal to 3 means that the point with a coordinate x is 3 units from 0 on the number line. Obviously, the number line contains 2 points that are 3 units from the origin. One is a negative, the other is the positive. ያ ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ x which is equal to plus or minus 3 ነው የሚመጣ መልሳችን። እንደምታዩት x 3 ነው፣ x minus 3 ነው። እንዴ መሰላችሁ? እዚህ ላይ x እንግዲህ ኔጋቲቭም ልትሆን ትችላለች ውስጥ ያለችው ነው የምላችሁ። ውስጥ ያለችው x absolute value ውስጥ ያለችው x ኔጋቲቭም ልትሆን ትችላለች ኦር ፖዚቲቭም ልትሆን ትችላለች። ያ ማለት አሁን x ላይ 3 ብታስገቧት the absolute value of 3 ስንት ነው? 3 ነው። x ላይ ኔጋቲቭ 3 ብታስገቧት the absolute value of negative 3 ስንት ነው? 3 ነው። ስለዚህ x ላይ ማንን ብናስገባ ነው 3 ልናገኝ የምንችለው ነው ጥያቄው። ኔጋቲቭ 3ን ብናስገባ 3 ነው፣ ፖዚቲቭ 3ን ብናስገባ 3 እናገኛለን። ስለዚህ መልሳችን ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ይሆንላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማስተዋወሻ አለን። the solution of the equation absolute value of x which is equal to a for any rational number a the equation absolute value of x which is equal to a has 3 ኮንዲሽኖች አሉን፣ 3 ኮንዲሽኖች። አንደኛው two solution ይኖራል የመጀመሪያው ማለት ነው። ያ ማለት either x which is equals to a or x which is equal to minus a if a greater than 0. ስለዚህ a greater than 0 ከሆነ either a or minus a እናገኛለን። ያ ማለት ለምሳሌ 3ን ወስደናል እዚህ ጋር 3 አሁን greater than 0 ነች። ስለዚህ minus 3 እና plus 3 አግኝተናል። ያ ማለት 3 እና minus 3 አግኝተናል እንደማለት ነው። ሁለተኛ ኮንዲሽን ደግሞ one solution አለ if x which is equal to 0 ከሆነ ያ ማለት x which is equal to 0 if a which is equal to 0 a 0 ከሆነ መልሳችን 0 ብቻ ነው። ሁለተኛ ሶስተኛ no solution ያ ማለት if a less than 0 ለምሳሌ absolute value of x which is equal to negative 3 ብንባል has no solution ነው የምንለው። ምክንያቱም ከabsolute value የሆነ ቁጥር ሲወጣ ኔጌቲቭ ሆኖ ሊወጣልን አይችልም። ኔጌቲቭ 3ን አናገኝም ፈጽሞ፣ ፖዚቲቭ ነው መሆን ያለበት። ምሳሌው solve the following absolute value equation ይለናል። absolute value of x which is equal to 5 አሁን እንግዲህ 5 ከምን ትበልጣለች? ከ0 ትበልጣለች። ስለዚህ ከ0 ስለምትበልጥ either x which is equal to 5 ነው or x which is equal to minus 5 ነው። ስለዚህ x ቦታ ላይ 5ን ብናስገባም 5 ነው የምናገኝ፣ x ቦታ ላይ minus 5ን ብናስገባ 5 ነው የምናገኝ። እዚህ ጋር ግን ይዩት absolute value of x which is equal to negative 17 እንደዚህ ከሆነ የተሰጠን መልስ የለንም ነው የምንለው። ምክንያቱም ለምንድነው መልስ የሌለን? absolute value ውስጥ የገባ ቁጥር ሲወጣ ፖዚቲቭ እንጂ ኔጌቲቭ ሆኖ ሊወጣ አይችልም። ስለዚህ ሶሉሽን ሴታችን ኢምፕቲ ሴት አድርገን እናስቀምጣለን። የኤን ደግሞ the solution set is negative 5,5 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ comparing and ordering rational numbers ራሽናል ነምበሮችን እንዴት አድርገን ኮምፔር እናደርጋቸዋለን፣ እንዴት አድርገን ኦርደር እናደርጋቸዋለን። so the concept less than for rational number is similar to that of integers. አሁን less than or greater than የሚለውን ነገር ስንጠቀም ልክ ኢንቲጀር ላይ ስንጠቀመው ከነበርነው ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ -6/5 እና -1/5ን ያወዳድራል። 1/5 እና 6/5ን ያወዳድራል። አሁን ነምበር ላይ ተመልከቱ። -6/5 ማለት እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ያለ and 1/5 ደግሞ ያለ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ትልቁ ማን ነው ማለት ነው? ወደ ራይት በኩል ያለው ወይም ወደ ቀኝ በኩል ያለው ቁጥር ነው እንግዲህ ትልቅ የምንለው። ስለዚህ -1/5 is greater than -6/5 ብለን እናስቀምጣለን። ወይም -6/5 less than -1/5 ብለን እናስቀምጣለን። ነገር ግን 1/5 እና 6/5ን ስናወዳደር 1/5 ከ6/5 ምን ይላል? ያንሳል። ስለዚህ እንደምታዩት ዲኖሚኔተራቸው ተመሳሳይ ነው።
ዜን ኑሜሬተራቸውን ማወዳደር ከአንድ እና ከ6 የሚያንሰው ማን ነው? አንድ ነው ማለት ነው። በኔጌቲቭ ጊዜ ደግሞ ከኔጌቲቭ 6 እና ከኔጌቲቭ 1 ማን ያንሳል? ኔጌቲቭ 6 ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለን እሱን ነገር ነው። So እዚህ ጋር ምን ይላል? For any two different rational numbers whose corresponding point are marked on the number line, the one located on the left is smaller. ስለዚህ በነምበር ላይን ስርዓት ውስጥ ወይም በቁጥር ስርዓት ውስጥ በሌፍት በኩል ያለው ቁጥር always smaller ነው። በራይት በኩል ያለ ደግሞ larger ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ -5 እና 5 የምታወዳድሩ 5 በራይት በኩል ነው ያለው፣ -5 በሌፍት ነው። ስለዚህ -5 ለዛን 5 ነው። -2.5 እና ደግሞ -3.5ን ብታወዳድሩ ደግሞ -3.5 በሌፍት በኩል ነው ያለው። ስለዚህ ትንሹ ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 2n5/7 እዚህ ጋር ደግሞ 3n2/7 የሚሉትን ነገሮች ሚክስድ ናቸው። ወደ ምን እንቀይራቸዋለን? ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን እንቀይርና እናወዳድራለን። ያ ማለት 7 ሲባዛ በ2 ሲደመር 5 14 19 ሰባተኛ እና እዚህ ደግሞ 21 23 ሰባተኛ። ስለዚህ ትልቁ የቱ ሆነ ማለት ነው? ይሄኛው ትልቁ ሆነ ማለት ነው። ዲንም በተመሳሳይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሲያወዳድር እዩት እንደምታዩት ነው። ስለዚህ -5 ለዛን 5 -2.5 ግሬተር ዛን -3.5 2n5/7 ለዛን ኦር ኢኳል ቱ 3n2/7 እንዲሁም ዲንም እንደዚሁ አድርገን በተመሳሳይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋርም እንግዲህ draw a number line and represent the following equivalent rational numbers on the number line ይለናል። ለምሳሌ እነዚህን የምታዩቸው ኢኩቫለንት ራሽናል ነምበሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ኢኩቫለንት ነምበሮች በነምበር ሲስተም አስቀምጡ ይላል። ለምሳሌ እነዚህን ስናስቀምጥ ልክ ይሄን ነው የሚሰጠን፣ ይሄንን ማለት ነው። 5/7 ደግሞ ማለት እዚህ ጋር ነው። ከዛ በአጠቃላይ from the above fact it followed that every positive rational number is greater than 0 ነው። every negative rational number ደግሞ less than 0 ነው። every positive rational number is greater than every negative rational numbers. Among two negative rational numbers, the one with the largest absolute value is smaller than the other ይለናል። ለምሳሌ -76 is less than -7 because the absolute value of -76 greater than the absolute value of -7 ያ ማለት 76 ከ7 ስለሚበልጥ ማለት ነው። ሌላ ማስተዋሻችን ደግሞ in the system of rational number there are many rational number between any two rational numbers. አሁን በሁለት ራሽናል ነምበር መካከል በጣም ብዛት ያላቸው ሌሎች ራሽናል ነምበሮች አሉን ይለናል። So እዚህ ጋር ordering similar fraction የሚል definition አለን። Let a over c and b over c be any fraction with c greater than 0, then a over c less than b over c if and only if a less than b ከሆነ ነው። አሁን እንግዲህ a over c እና b over c የተባሉ ፍራክሽኖች ቢሰጡን ኦኬ፣ c ደግሞ ፖዚቲቭ መሆን መቻል አለበት፣ ያ ማለት ከዜሮ መብለጥ አለበት። then a over c less than b over c ሊሆን የሚችለው a ከb ካነሰ ብቻና ብቻ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር -26/7 less than -18/7 ሊሆን የሚችለው ምን ስለሆነ ነው? -26 less than -18 ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር 39/17 less than 45/17 የሚሆነው 39 less than 45 ስለሆነ ነው። ሌሎችም በተመሳሳይ ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ነገር ይሄን ነው የሚተነትነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ordering dissimilar fraction. If p over q and r over s are rational numbers expressed with a positive denominator, then p over q less than r over s if and only if ps less than qr. ስለዚህ ፒን በኤስ አብዟት ኪውን በአር አብዟት then ps less than qr ከሆነ ordering dissimilar fraction እንለዋለን ማለት ነው።
እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ለምሳሌ ኤግዛምፕል አለን 6/9 ለዛን 10/8 አለን። ስለዚህ ለዛን መሆኑን እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው? 6ን በ8 አብዙት፣ 9ን በ10 አብዙት፣ ከዛ 6 ሲባዛ በ8 48 ነው፣ 9 ሲባዛ በ10 90 ነው። ስለዚህ 48 ከ90 ያንሳል። እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ክሪክሮስ አድርጉት። -8 ታይምስ 8 -64 ይሆናል። 10 ታይምስ 2 20 ይሆናል። ስለዚህ -64 ከ20 ያንሳል ማለት ነው። ሲም አብዙት እዚህ ጋር ክሪክሮስ አድርጋችሁ 4 ታይምስ 7 28 ይሆናል። is greater than 3 times 6 18። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ምንድነው የምንረዳው? from the above fact it followed that rational among numbers relation among numbers if a and b represent rational numbers then one and only one the rationals the relations can be true። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች ተመልከቱ። አሁን እንግዲህ በኤ እና በቢ መካከል ያለውን ሪሌሽን ስናይ a is equals to b or a less than b or a greater than b ከሶስት አንዱ ነው ሊሆን የሚችለው። ያ ማለት a እና b እኩል ሊሆን ይችላሉ ወይ a ከb ሊያንስ ይችላል ወይም a ከb ሊበልጥ ይችላል ማለት ነው። so a which is equal to b or b a less than b or a greater than b ወይም if a differ from b a እና b የተለያዩ ከሆኑ ደግሞ ሁለት አማራጮች አሉን either a less than b or a greater than b ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይሶች አሉ። እነዚህን ኤክሰርሳይሶች ስሯቸው። ቀጣይ ሁለተኛው ክፍል ኦፕሬሽን ኦን ራሽናል ነምበርስ የሚለው በቀጣይ ክፍል የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ነበር ስናይ የነበረ። ያልገባችሁ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ተመኘው። ባይ ባይ።